अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀਲੌਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ कि जो कुछ हो रहा सी सैनेट दे विच इलैक्शन उत्तों मेरा मीटर हाई सी और जनाब मैं बैठा वा तो दिन मैं जनाब ऐसी तैसी फिर के रख छड्डी ते आखिर दे विच जाके मैनूं पता लग्या कि बाबा जी उर्दू च बनाना सी पंजाबी च बनाता अला तूर 15 मिनट पंजाबी मैं बोलता रहा वा मैं नहीं समझ आई बाद च पता लग्या पंजाबी का मैं कहा चलो फिर पंजाबी च पा दिओ देखी जाएगी उस सवेरे मैं वो पाता सी ते उर्दू वाले अज महरूम रहणगे हाँ वैसे वो बड़ा क्लास का वीलॉग सी ते लो जी हुण जिहड़ी जनाब गल है ना वो वे कि सैनेट दे विच सैनेटर्स बन गए ने मुबारकां दित्तियां जा रही ने सैनेटर जिहड़े नवे बने ने सारे दे सारे टट्टू बना छड्डे ने सैनेटर इन्हां ने और जनाब सब तो वड्डी मुबारकबाद जिहड़ी दे रहा वो दे रहा गंडापुर और किनू दे रहा वो दे रहा कंपनी सरकार नूं वो कहंदा जी कंपनी सरकार मुबारक होए देखो असी लम्मे पाती पार्टी पूरी असी लम्मे पाते पूरे जिहड़े भी वर्कर सी साडी पार्टी दे जिन्हां ने जान मेरी जिन्हां ने अज भी तुहाडा नां लै के ढोलकी वजाई है असी वो सारे लम्मे पा के फर्क करते बाहर कढ़ दिते आ इरफान सलीम वर्गे आ जिहड़ा खुर्रम ज़ीशान वर्गे आ सारे असी बिल्कुल फर्क करते नुकरे लाते ते आ जिहड़े तुहाडे अपने टाउट सन तुहाडे अपने प्यारे राज लारे मिर्जा फरीदी वर्गे हाँ ते होर जिहड़े कि वो बिल्कुल ही होम्योपैथिक किस्म के लोग ने जिहड़े कहंदे ने कि उन्होंने इन्होंने ये कर दिया वो जो है वो कब्जा करके जो बैठे हैं वो जिन्होंने इमरान खान को जेल में बंद वो जो फसाद फैला रहे हैं वो जो तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश कर वो हाँ वो करने वाले ऐसी बना देते हैं तुहाडा नाम लेना कोई नहीं है हाँ क्योंकि खुर्रम ज़ीशान जिहड़ा वा हाँ वो तो अलल ऐलान खड़ा हो कहंदा कि भाई ये आसम मनीर करने वाला सारा वो ललकारदा है तो किवें हो सकता है कोई सैनेट च आ जाए इन्होंने चाहिए होम्योपैथिक वाले हाँ बाकी तो तरीफा ही करते हैं एक अद्धा होम्योपैथिक डॉक्टर वो कहना इन्होंने कर दिया ये वो फलाना वो एक एडा लंबा मजमून लिखदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ समझ नहीं आती यार की कहना चाह रहा नहीं समझ आती हाँ एनीवे जो भी आ उन्होंने बना दिता जनाब बना के हुण होया कि हुण सारा सोशल मीडिया जिहड़ा ना वो मुबारक दे रहा किन्नू वो मुबारक दे रहा मुराद सईद नूं ये जी मुराद सईद बन गया बल्ले बल्ले और बड़ी हैरानगी की गल है मुराद सईद दुश्मन नंबर 1 कंपनी का और सैनेटर बन गया और कंपनी ने विच कोई अट्टी सट्टी कोई हिसाब किताब नहीं लाया उन्हें बनन दिता यह बड़ी अच्छी गल है जिथे सानू शुक्रिया अदा करना चाहिए गंडापुर का उत्थे सानू शुक्रिया अदा करना चाहिए कंपनी सरकार का भी क्योंकि अगर कंपनी चाहती ईमान ने दसो कंपनी चाहती कि मुराद सईद नहीं बनना चाहिए वो बन सकता सी सैनेटर या कंपनी चाहती आ जिन्ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे 6 ਦੇ 6 बने ने अगर कंपनी चाहती कि बई ये 6 ਦੇ 6 ਨੂੰ नहीं बन देना ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ जी आज 4 दिन पहले खो के उन्होंने वंड दित्तियां इधर उधर कुछ नहीं कोई कर सकिया कोई नहीं रोक सकता हुण उन्होंने रोक सकते सी इस करके जिहड़ा भी सैनेटर बनया ना अज वो कंपनी की मंजूरी ना बनया तो सब तो पहले तो उन्होंने कंपनी का शुक्रगुजार होना चाहिए और है ने सारे दे सारे शुक्रगुजार ने कंपनी दे कि जी सैनेटर बना लिया बाकी हुण जिहड़ा तुहाडा हीरो अगर है कोई उन्हां विचों अपना मिर्जा फरीदी वो तुसी जानो तो मिर्जा फरीदी जाने हाँ सानू तो भाई नज़र आ रहा हक सच असी बोलना असी खड़े हैं सिर्फ मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी दे नाल बाकी सारे बुत ने और असी खड़े हाँ ला इलाहा
इल्लल्लाह कहण वाले बुत शिकन दे नाल ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿੰਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਮਨੂਸਤ ਫੈਲਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਯੰਤਰ ਰਚਾਇਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੀਸ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਵੋ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਖੁਰਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਸਲੀਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਯੰਤਰ ਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਚਾ ਚੀਜ਼ ਘਨੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਈਦ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੋਈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਰਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੰਡਾਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਖੁਰਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਾਜੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਫਰਾਜ਼ ਸਈਦ ਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਵਾਲਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਵਾਲਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਲਦ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਲਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵਾਲਦ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡੀ ਚੌਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਛਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਾਊਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਤ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਆਵੇ ਹੀ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੁੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਉਹ ਬਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਗੜ ਦੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਔਰ ਕੌਣ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਜ਼ਮ ਸਵਾਤੀ ਦੇਖੋ यार कैसे कैसे लोग कैसे महान लोग तुसी कह लो हाँ जी कि कैसे की होया इन्होंने तो एंड च जाके कंपनी नाल बह गए और अज उन्होंने इनाम मिल रहा कंपनी की गोदी च बहन का हाँ जी ओए सारा कुछ जरा ना कंपनी चाहती है तो सारा कुछ होंदा हाँ उवें नहीं होंदा तो बड़ी बड़ी मुबारक होए जनाब जेडे बन गए ने दूसरों का हक मार के कंपनी के टाउट मिर्जा फरीदी वाले के उत्ते जाके बह गए ने हाँ जी और बाकी जेडे ने उन्होंने तुसी चुक के देख लो कि कोई कारकर्दगी हो इन्हों पहले 6 साल जो पहले बने ने हाँ जी वो फैसल जवेद आ होर दूसरे तुसी चुक के देख लो वो एक मौलाना साहब ने
ਉਹ ਸਵਾਏ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪੜੀ ਮਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੂੰ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੋਲਾ, ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾਤਾ ਆਸਮ ਮਨੀਰ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈ? ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਬਣ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੇ ਸਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆ PDM ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਮੁਮਲਿਕਤ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂ ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀ ਨਾ ਹੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਈ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੋਲ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਵੋਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਅੱਜ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ ਉੱਦਾਂ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੋਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ DGI ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਡੱਡੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ, ਉਹ ਡੱਡੂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਤਾ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾ ਵੋਟ ਆ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼, ਬੂਟ ਚੱਟ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਹਾਈਡ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਦਾ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਸਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਇਕਰਾਰੁਲ ਹਸਨ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਊਟ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਟਾਊਟ ਆ ਯਾਸਰ ਸ਼ਾਮੀ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੀ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਸਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਈਡ ਹੈ ਕਾਤੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਹਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਸਕੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸਕੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਹੋ ਯਾਸਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਬਈ?
ਹਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਨੇ ਨੇ ਆ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੋਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਕੌਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੰਝ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ ਲੱਗੀ ਸਮਝ